Hari Om. Myself Omi Namdar, studying in Standard 7th, Podar International School. So imagine being thousands of kilometers away from home, surrounded by armed rebels with very little food and no easy way to escape. This was the situation faced by the Indian Army soldiers during the Operation Khukri, one of the most legendary and bravest rescue missions in the history of India. Operation Khukri took place in July 2000 during the Sierra Leone Civil Lines War. The conflict was mainly between the government of Sierra Leone and the Revolutionary United Front, or RUF, a rebel group. Indian soldiers were not as the part of the war. They were serving as the United Nations peacekeepers to help restore peace when they became surrounded by the rebels. During the mission, about 233 Indian soldiers were surrounded by the RUF. The soldiers refused to surrender despite being trapped for weeks within limited supplies. Their courage, discipline, and discipline, and determination kept them going under extremely difficult conditions. To rescue them, the Indian Army planned a bold mission named as Operation Kukri. The operation involved infantry soldiers, special forces, helicopters, and support from other United Nations forces. It required careful planning, coordination, and bravery because the troops had to fight their way through the rebel controlled territory. This mission was a success. The trapped Indian soldiers were rescued after intense fighting. Their teamwork and determination turned a dangerous situation into one of the most successful operations in the history of United Nations peacekeeping. The operation was named after Kukri, the traditional curved knife carried by the brave Gorkha soldiers. The name symbolizes courage, determination, and the fighting spirit of the Indian Army. One of the hero of this operation is Major General Rajpal Punya. Operation Kukri is remembered not only because it rescued hundreds of soldiers, but also because it demonstrated the values of courage, leadership, and discipline. It showed that India can do anything when it is united. Thank you, Hariom. ओम फार सुंदर. आणि हे ऑपरेशन खुकरी ॲक्च्युली इट्स अ ह्यूज ऑपरेशन. तर आय थिंक आपल्याकडे थोडा वेळ कमी, आपण पुढच्या वेळेस ह्याच्याबद्दल नक्की अजून थोडंसं बोलूया. पण Yes, इतकं इतकं अप्रतिम आहे ते, म्हणजे थोडंसं जर, कारण खूप लोक, म्हणजे आपल्याकडे आज मुलं पण जॉईन झाली आहेत. आय डोंट थिंक एनीबडी नोज अबाउट दिस. आणि जेव्हा आपण बोललो ह्याच्याबद्दल तेव्हा मला खूप आनंद झाला की तू ॲक्च्युली ह्याचं वाचन केलंस, यू हॅव सीन अँड रेड अबाउट इट. इट इज ब्रिलियंट. त्याच्यावरती युट्यूबवरती पण एक फार सुंदर त्यांनी व्हिडिओ सेटअप केलेला आहे. तू बघितला नसशील तर बघ, मी आपल्या ग्रुपवरती पण पाठवतो. तर ॲक्च्युली तू जसं म्हटलास, सियरा लिओन, आपला आणि सियरा लिओनचा काही संबंध पण खरं तर येत नाही, पण युनायटेड नेशन्सच्या पीस कीपिंग फोर्समध्ये तू सांगितलंस तसं इंडियाचं कंटिंजंट जे बटालियन होतं सर्वात मोठं होतं, राईट. आणि जर जस्ट फॉर आर ऑडियन्स, आणि जर बघितलं तर सियरा लिओन कुठे येतं, तर हा रेड स्पॉट आहे सियरा लिओन. आणि त्याच्यामध्ये जर इकडे तुम्ही राईटला बघितलं तर देर आर 3, म्हणजे 2 मेन नावं येतात, दारू आणि कैलाहून. ते हे जे युद्ध झालं, जे आता ओमनी आपल्या सर्वांना सांगितलं, ऑपरेशन कुकरी, ते ऍक्च्युली कैलाहून मध्ये आपल्या युनायटेड नेशन्सच्या पीस कीपिंग फोर्स मधल्या 233 सोल्जर्सना सीज मध्ये ठेवलं होतं आणि तिकडनं त्यांना रेस्क्यू करायचं होतं. आणि तिथे एक पेंडेम्बू नावाची एक जागा आहे, ती बरोबर दारू आणि कैलाहूनच्या मध्ये. तर कैलाहूनहून पेंडेम्बूला त्यांना सुखरूप आणणे याच्यासाठी प्लॅन झालेलं हे ऑपरेशन आहे, जे ओम आता इतकं सुंदर पद्धतीने डिस्क्राईब करत होता. आणि आज सगळ्यांना प्रश्न पडेल की अरे हे फॉर व्हॉट, राईट, म्हणजे व्हॉट इज द होल रिझन सियरा लोन मध्ये हे युनायटेड नेशन्सचं पीस कीपिंग वगैरे वगैरे. अगदी थोडक्यात आय जस्ट ट्राय टू कव्हर द, म्हणजे दिस इन अ मिनिट. ब्रिटिशांनी 150 वर्ष राज्य केलं आणि जे सगळ्या देशांमध्ये त्यांनी केलं तेच इथे केलं. सियरा लिओन म्हणजे इट इज व्हेरी व्हेरी रिच इन डायमंड्स.
ह्युजली रिच इन डायमंड्स. आता तुम्ही फक्त विचार करू शकता की यांनी काय केलं असेल. म्हणजे सर्व लोकांना गरीब ठेवून ब्लड डायमंड मनी असं म्हटलं जातं, तिकडनं वाटेल ते अत्याचार करून ते सगळं लेबर फोर्स म्हणून वापरून जंगल तोड करून मायनिंग करून सगळे हे हिरे त्यातनं एक्स्ट्रॅक्ट करून जगभर विकून स्वतःच्या तुंबड्या भरल्या आणि तिथल्या लोकांची परिस्थिती तर अशीच राहिली. आणि त्याच्यामध्ये काय झालं तर त्या सिएरा लिओनला लागून लायबेरिया नावाचा देश आहे, तिथे एक डिक्टेटर आला, त्याचं नाव चार्ल्स टेलर होतं आणि त्यांनी आता त्याला हे सिएरा लिओन पण कॅप्चर करायचं, कारण हिऱ्यांच्या मागे सर्वजण पडलेले. त्यामुळे त्यांनी शस्त्रास्त्र पुरवणे, तिथल्या लोकांना भडकवणे, त्यांना त्यांच्या गव्हर्नमेंट विरुद्ध पाठवणे, तिथल्या लहान मुलांना नशेच्या आहारी करणे, अशा पद्धतीने ड्रग्ज इतक्या वेड्या वाकड्या गोष्टी सुरू केल्या आणि त्याच्यामध्ये तिथलं गव्हर्नमेंट हे कम्प्लीट करप्ट होतं. आणि असं करता करता तिथे एक रिव्हॉल्युशनरी युनायटेड फ्रंट, जे ओमनी सांगितलं RUF रिबेल्स, तर ते तिथे तयार झालं आणि दीज गाईज वर विशियस. मी पुढची स्लाइड सांगतो. 60% ऑफ द कंट्री दे कंट्रोल्ड ॲट वन पॉइंट इन टाइम. आणि वेल्थ आता तुम्ही इमॅजिनच करू शकता. आणि पुढे तुम्ही फोटोज बघा, खाली फक्त फोटोज बघा, तुम्हाला दिसत असतील तर त्या दोन तिथे आया बसल्यात, इथे एक वडील आहेत, राईट साईडला पण एका आईने तिच्या बाळाला घेतलंय. त्यांचे सगळ्यांचे पंजे मनगटापासून हातच नाहीये. या रिबेल्सनी त्यांचे हात तोडून टाकले, म्हणजे त्या ठिकाणी डेमोक्रेटिक इलेक्शनच होऊ शकणार नाही. असे हे काही फोटो आहेत. ह्या लेवलचे अत्याचार चालले होते आणि ते प्रिव्हेंट करायला 14,000 प्लस ऑलमोस्ट 17,000 ट्रूप्स फ्रॉम 30 प्लस कंट्रीज वर डिप्लॉइड, विथ इंडिया सपोर्टिंग विथ ऑलमोस्ट 4,000 ट्रूप्स. अशा पद्धतीने ते युनायटेड नेशन्सचे पीस कीपर गेले. आणि ओमनी जी इतकी सुंदर टाइमलाईन जी सांगितली की जसं म्हटलं की ब्रिटिशांचं राज्य, त्यानंतर एक आलेलं गव्हर्नमेंट प्रचंड करप्ट, मग झालेली सिव्हिल वॉर, त्यामधनं हुकुमशाही, ते रिबेल्स, त्या रिबेल्सनी सगळं केलेलं नुकसान, मारलेली लोक, त्यामधनं नंतर युनायटेड नेशन्सचा पीस फोर्स आणि 2000 साली हे उलटले. आणि जसं त्यांनी सांगितलं आपले 233 सोल्जर्स या सीज खाली अडकले गेले. पण हे सोल्जर्स कुठले होते? गोरखा बटालियनचे होते. अय्यो गोरखाली, जय महाकाली, अय्यो गोरखाली. आणि हे गोरखा म्हणजे फिअर्सेस्ट. मग बाकी सगळ्या कंट्रीजच्या सोल्जर्सनी प्रॅक्टिकली त्यांनी एकच सांगितलं, शस्त्रास्त्र ठेवा, सरेंडर अँड गो टू फ्रीटाऊन. फ्रीटाऊन नावाचा एक बॉर्डर देश आहे, म्हणजे स्टेट आहे त्यांच्याकडे, सिटी, तर तिथे जा, अदरवाईज डाय. आणि फसवून आपल्या लोकांना अडकवण्यात आलं. तुम्ही आता इतकं डिफिकल्ट होतं, पुढे पण मी थोडक्यात सांगेन, पण जंगल टेरेन अनदर इश्यू, वेनमस स्नेक्स अनदर इश्यू, कंटिन्युअस रेन्स अनदर इश्यू, दलदली, चिखल, त्यामधनं श्वापद, आणि त्याच्यामध्ये जवळजवळ 10,000 चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 18 वर अ पार्ट ऑफ दिस आर्मी. म्हणजे आज तुम्ही जे स्वाध्याय करताय, आपण हे जे बोलतो ऐकतोय, अशी मुलं गन्स घेऊन होती. अनेक मुली पण होत्या, त्यांना लहानपणापासून उकसवलं होतं, त्यांनाच त्यांच्या आई वडिलांना सुद्धा ठार करायला लावलं होतं ड्रग्सच्या आहारी पाठवून. हे आपण अनइमॅजिनेबल वॉर क्राईम्स तिथे चालले होते. आणि याच्यात आपल्या आर्मीनी ऍक्च्युली फार सुंदर पद्धतीने तिथे मल्टिपल मेडिकल बेसेस, आर्मीचे बेसेस, त्या ठिकाणी शाळा, असं सगळं ठेवलं होतं. त्यामुळे आर्मी अँड ऑल दोज जवान्स आर ऍक्च्युली लाईक्ड बाय दोज विलेजेस. आणि असं सगळं चालू असताना अचानक आर सोल्जर्स गॉट सीज्ड, म्हणजे त्यांना वेढा पडला आणि जे हंटर्स होते त्यांच्यावरतीच ही लोक उलटली आणि हे सगळ्या जंगली प्रदेशात. आणि मग तिथे जे मेजर पुनिया होते, ही वॉज ऍक्च्युली लिडिंग दॅट बटालियन, आणि जे सिंग होते, हु वॉज द म्हणजे वन ऑफ द हायेस्ट ऑफिसर्स हु वॉज कंट्रोलिंग दिस एंटायर मिशन, त्यांनी ऑपरेशन खुकरी प्लॅन केलं. सो आतमधनं आपले सगळे जे गोरखा बटालियनचे जवान्स होते त्यांनी रिबेल केलं आणि त्यांनी युद्ध केलं. आणि बाहेरनं आपले आय थिंक राष्ट्रीय रायफल्स आणि अजून स्पेशल फोर्सेसचे लोक उतरवले होते, त्यांनी बाहेरनं अटॅक केला. आणि मगाशी मी जो पहिला मॅप दाखवला, तर एक तुकडी जी होती ती ऍक्च्युली खाली असलेलं दारा नावाची जी सिटी होती त्याच्यापासून पेंडुंबू पर्यंत पाथ क्लिअर करायला आली. आणि दुसरी जी तुकडी होती ती ऍक्च्युली त्या कायलीहून का जो काही ती जागा आहे जिथे हा सीज झाला होता, तिथनं पेंडुंबू पर्यंत त्या लोकांना सुखरूप, त्याला रेस्क्यू टीम म्हटलं होतं. आणि असं ते इथे दिसेल बघा तुम्हाला, ह्याच्यात दिले पिन्सर टॅक्टिकल मुव्हमेंट अशी होती. म्हणजे सायमल्टेनियसली
2 टीम्स वर ऑपरेटिंग अँड कमिंग टुवर्ड्स अ सिंगल पॉईंट. आणि मग त्याच्यात रॉयल एअरफोर्स म्हणजे ब्रिटिश आर्मीचं रॉयल एअरफोर्स आणि तसंच आपले अनेक अटॅक हेलिकॉप्टर्स आणि आपला इंडियन एअरफोर्स यांनी एअर सपोर्ट, लॉजिस्टिकल सपोर्ट, पिकअप अँड ड्रॉप अशा पद्धतीचं सगळं हेल्प आणि काउंटर अटॅक प्रोव्हाइड केला, डिफेन्स पोझिशन्स प्रोव्हाइड केल्या आणि तिकडनं गोरखा आणि पॅरा एसएफच्या तुकड्यांनी स्ट्राईक केलं. अरे ब्रिलियंट ऑपरेशन. आणि हे मेजर पुनियनबद्दल सांगितलंच आणि दुसरं मी म्हटलं जसं एडीजीएम होते ते जनरल जे सिंग होते. सो दीज वर 2 बिग नेम्स. आणि त्याच्यामध्ये ऍक्च्युली वी लॉस्ट वन ऑफ अ सोल्जर्स, ब्रेव्ह सोल्जर्स. सेना मेडल दिलं पोस्टमस. त्यांचं नाव होतं हवलदार कृष्ण कुमार. आणि त्यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ तिथल्या लोकांनी एवढी गरिबी असताना सुद्धा एक वॉर मेमोरियल उभं केलंय. आणि त्या ठिकाणी इंडिया आणि सिएरा लिओन या ठिकाणी असलेलं मैत्रीचं नातं आणि आपल्या सोल्जर्सनी तिथे त्या लोकांसाठी वेचलेलं रक्त, दिलेलं बलिदान याचं स्मारक म्हणून तिथे ठेवलं. सो व्हेरी ब्युटिफुल. ओम असंच करत जा. आणि डिफिकल्टी लेवल जी तू सांगितलीस ऍक्च्युली, लुक ॲट दी ऑड्स राईट. 10,000 miles away from home, very tough. 75 days our soldiers were on half ration or without ration. म्हणजे खाणं पाणी, अन्न पाणी नाही, जंगलामध्ये अडकलेले आहेत, इन्क्लिमेंट वेदर, त्या कंडिशन्स मध्ये. आणि कधी कुठनं शूटिंग होईल काय होईल सांगता येत नाही. आणि मॅसिव्ह नंबर ऑफ चिल्ड्रन डिप्लॉइड इन दॅट आर्मी. आणि असं सगळं विथ 100% अचीव सक्सेस आपण सगळ्यांना सुखरूप बाहेर काढलं. सो इट इज जस्ट अ ब्रिलियंट ऑपरेशन. नॉट मेनी पीपल नो अबाउट इट. यू कवर्ड इट व्हेरी ब्युटिफुल. असंच प्लीज डू कम आणि असे छान छान तू मिलिटरी हिरोज, वॉर हिरोज, मिलिटरी ऑपरेशन्स घेत जा. ओके, छान.